એક દિવસ બપોરે પત્ની ક્લબમાં ગઈ હતી. કલેક્ટરનું માથું દુખતું હતું. ઓફિસેથી વહેલો ઘરે આવ્યો. તે વખતે બહાર હિંચકા પર બેસી અને તેની માં આયના પૌત્રને કલેક્ટરના છોકરાને હલડું ગાતી હતી. કે હલડાનો અવાજ સાંભળ્યો, પોતાની માની જેવું હલડું અને એના જેવો અવાજ લાગ્યો એને. વેલાસર પાછો આવે, એની પત્ની બહાર ગઈ હોય છે. તે કહે કે મને માથું દુખે છે. નોકરને કીધું કે મને બામ લગાડી દો. આ બાઈએ કીધું લાવ હું લગાડી દઉં. એની જે માતા હતી ને એ જાય અને દીકરાના કપાળમાં ગંગાજળ સમા બે આહુડા કલેક્ટરની ગાળ ઉપર પડે છે. કલેક્ટરને ખાતરી થઈ, સફાળો ઉભો થયો. નોકરાણીના પગ પકડી લીધા. સૌદાર રાજા કહી પ્રેમથી રાજાની પીઠ ઉપર હાથ ફેરવવા લાગી. રાજા કહે, બા હું પાપી છું. આંગણે આવેલા બાપને પાછા કાઢ્યા. માં મને ક્ષમા કરો. ફરીથી તે માના ચરણમાં પડ્યો. માં તારા દીકરાને ત્યાં તારે નોકરાણી થઈને રહેવું પડ્યું. માના ખોળામાં માથું મૂકી ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા લાગ્યો. કલેક્ટરની પત્ની બહાર હાથથી આવી. તેને વાત સાંભળી અને તેને પણ તેની સાસુમાના પગ પકડ્યા. કીધું કે મારથી કઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને માફ કરો. પછી કલેક્ટરે કીધું કે આજે હું પિતાનો ઘાતક બન્યો. મારી માં જેવી માને નોકરાણી રાખી. ધિકાર છે મને આ કલેક્ટર પણાને. સત્તા અને સંપત્તિ મને આંધળો કર્યો. સાહેબ એને કલેક્ટર ઉપરથી રાજીનામું આપી દીધું. ન જોઈએ કે આવી મારે નોકરી. બાળકોને સમજાવીશ કે આ ભાવ જીવન કેવું હોય. છોકરાને ભાવ જીવન સમજાવીશ. અને કવિ પુનિત તો મા બાપ વિશે કેવી કાવ્ય લખ્યું છે. ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને. નોકરી તો ઘણી મળશે, માતા પિતા નહીં મળે. સાહેબ સત્ય ઘટના છે. લાખો લડાઈવાલા જેને કોડસો પુરા લાખો મુખે કોળિયા મોમાં ગઈ મોટા કર્યા. એ પુની નહીં એ પુનિત કાળજા પર બની ધન ખર્ચતા બધું મળશે. બધું મા બાપ પાછા નહીં મળે. પુનિતના ચરણો તણી ચાહના મા બાપ
જ્યારે નરસિંહનું પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે ગુરુ ગુરુ શબ્દ નરસિંહ પેલા હિરણ્યકશ્યપુને ઉઠાવી પોતાની જાંઘ ઉપર ઉમરા વચ્ચે બેઠા છે. પછી કહે, બોલ અત્યારે દિવસ છે કે રાત્રિ? તો કે પ્રભુ દિવસે નથી, રાત્રિ નથી, સંધ્યા સમય થયેલો છે. કહે, નોરથી એને તીરવામાં આવ્યો. અસ્ત્ર છે કે શસ્ત્ર? અસ્ત્ર પણ નથી. અને ભગવાને પોતાના તીક્ષ્ણ નખથી હિરણ્યકશ્યપુને કરવા લાગ્યા, પુષ્પની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા છે. નરસિંહ ભગવાને થાંભલામાંથી ગુરુ ગુરુ અવાજ કરીને નીકળ્યા. विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबेन बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्द्रनेत्रान् कृष्ण
जगन्नाथ परम किमपिता त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्येव मे विशतु नसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीद्वारिकाधीश की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम 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 सीताराम 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 मधुर मधुर नाम 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 सीताराम 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 मधुर मधुर नाम 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 सीताराम 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 मधुर मधुर नाम 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 सीताराम 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा यदनो ग्रहतो जंतो सर्वदुःखातिगोद्भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् चिन्ता सन्तानहन्तारो यद्पादाम्बुजर्णेन स्वीयानाता निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः
आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहू मति अनुचार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिये पवन कुमार। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु बज मन हरण भव भय दारुणम्। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदार पाया गणितयमित सविनव नील नीरद सुंदरम्। कंदार पाया गणितयमित सविनव नील नीरज सुंदरम्। पट पीठ मानहु तड़ि तरु शिशु नौमि जनक सुतावरम्। पट पीठ मानहु तड़ि तरु शिशु नौमि जनक सुतारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भय दारुणम्। भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भज दीन बंधु दीनेश दानव निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भव दारुणम्। शिरा मुकुट कुंडल तिलक चारु दारयंग विभू
चर्चा पदर संग्राम जित कर दूषणम आजानुभूजस पाद राम जित कर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु का मादि कल दल गंजनम मम हृदय कुंज निवास पुरु कामादि फल दल भजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम मन जाहिरा से वो मिलाई सो बरु सहज सुंदर सावरो मनुजा हीरा से वो मिलाई सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भव दारुणम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम नव कंजलो जन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम नव कंजलो जन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम श्री रामचंद्र भगवान की કાલે આપણે ખૂબ ધામધૂમથી રામ જન્મ કર્યો. સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને વર્ણન કરે છે કે હે રાજન, દશરથ રાજાને ત્યાં સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રીહરિ પ્રગટ થયા. જે નિર્ગુણ છે તે ભક્તોનો પ્રેમવશ આ સગુણ બન્યા છે. ગૌસ્વામી તુલસીદાસ લખે છે, અગુનયનુપ અલખ યજ કોઈ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ અગુનયનુપ અલખ
જ કોઈ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. ભગત પ્રેમ વસ સગુન સોઈ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. જેનું વેદો આવી રીતે વર્ણન કરે છે તે જ ભક્તોને પ્રેમવશ થઈ શ્રી હરિ ભક્તોનું હિત કરવા દશરથ પુત્ર બનીને આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા છે. આ બાજુ કૌશલ્યા માતાએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. તે સમાચાર દેવા દાસી દોડતી દોડતી દશરથ રાજા પાસે આવે છે. દશરથ રાજાને કહે છે કે મહારાજ વધાઈ હો, લાલો ભયો. દશરથ રાજા ના ખૂબ આનંદ થયો છે. એના ગળામાં જે મોતીની માળા હતી તે દાસીને આપી છે. દશરથ રાજાએ આજે એટલું દાન કર્યું કે અયોધ્યામાં કોઈ દરિદ્ર ન રહ્યું. કૌશલ્યાને ત્યાં રામનો જન્મ થયો, સુમિત્રાને ત્યાં લક્ષ્મણજી, અને કૈકેયીને 2 પુત્ર થયા, ભરત અને શત્રુઘ્ન. આ રીતે ચારેય ભાઈઓ નો જન્મ થયો છે. દશરથ રાજા અંતપુરમાં આવ્યા છે. આજે રામના દર્શનથી બધી દાસીઓ દેહભાન ભૂલી છે. પરમાનંદ થયો છે. દેવો, ગાંધર્વો, યક્ષો, કિન્નરો આ બધા પુષ્પની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા છે. દેવો બધા સૂક્ષ્મ રૂપે આવી અને રામના દર્શન કરે છે. રામ જન્મ મહોત્સવમાં સઘળાને આનંદ થયો. બધા દેવોને સુખ થયું. એક ચંદ્રને દુઃખ થયું. ચંદ્ર રામચંદ્ર ભગવાનને કહે છે કે હે રાઘવ, આ સૂર્યને કહો કે તે જલ્દી ચાલે. મારે તમારા દર્શન કરવા છે, પણ આ સૂર્ય આજે એક ઠેકાણે સ્થિર થયો છે, તે મને તમારા દર્શન નથી કરવા દેતા. ત્યારે રામજી બોલ્યા છે કે હે ચંદ્ર, તું દુખી ન થા. આજથી હું તારું નામ ધારણ કરીશ. એટલો બધો દુખી કેમ થાશો તું? રામચંદ્ર આપણે કહીએ ને. રામે કીધું કે હું તારું નામ ધારણ કરીશ, છતાં ચંદ્ર માનતો નથી. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આ વખતે મેં સૂર્યને દર્શન આપ્યા છે, પણ દ્વાપર યુગમાં જ્યારે મારો જન્મ થશે, કૃષ્ણ તરીકે હું આવીશ, ત્યારે હું તને એકલાને દર્શન આપીશ. ત્યારે 3 જણ જ જાગે છે કૃષ્ણ જન્મ થાય ત્યારે, દેવકી, વાસુદેવ અને ચંદ્ર. આ રીતે ચંદ્રને ભગવાને આશ્વાસન આપ્યું છે. કૃષ્ણ જન્મ વખતે 3 જણ જાગે છે. જે જાગતા હોય તેને કનૈયો મળે છે, સૂતા હોય તેને કનૈયો મળતો નથી. સાંસારિક સુખ માટે નહીં, પણ પ્રભુ માટે જાગવું જોઈએ. ગૌસ્વામીજી લખે છે, જાનીએ જીવત બહી જગ જાના. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. જાનીએ જીવત બહી જગ જાના. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. जब
सब विषय विलास विरागा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम સંપૂર્ણ ભૂત પ્રાણીઓ માટે રાત્રિ છે. જે પ્રાણીઓ નાશવંત ક્ષણભંગુર છે, સાંસારિક સુખોમાં જાગે છે, તે રોગી સમાન છે. તેવા પુરુષોને પરમાત્માનું જ્ઞાન થતું નથી. દશરથ રાજાએ બાળ સ્વરૂપ જોયું, હૃદય ભરાયું છે. દશરથને થયેલા આનંદનું વર્ણન કરવાની શક્તિ માં સરસ્વતીમાં પણ નથી. રામ અને દશરથથી ચારે આંખ મળી રામલાલાએ સ્મિત હાસ્ય કર્યું છે. દશરથ રામની જીભ ઉપર મધ ચટાડવા લાગ્યા. દશરથ રાજાએ વશિષ્ઠ ઋષિને વેદ મંત્ર સહિત બોલવાનું કહ્યું. વશિષ્ઠને કહે છે કે બાપજી, રાજા રામના દર્શન કરીને વેદ મંત્ર શું, મારું નામ પણ ભૂલાઈ ગયું. આજે વશિષ્ઠ દશરથજીને કહે છે કે રામના દર્શન કરવાથી મને શ્લોક તો શું, મારું નામ પણ હું ભૂલી ગયો. ત્યારે તે દર્શનનો કેટલો આનંદ થયો હશે. કૌશલ્યામાં એ બાળકને ગોદમાં લીધો, બહાર આવ્યા છે. અયોધ્યાની પ્રજા રામના દર્શન કરે છે. કોઈને ભૂખ તરસનું ભાન નથી. રામજીમાં સર્વસ્વ ગુણો એકત્ર થયા. રામ કથા સાગર જેવી છે. આ ભાગવતમાં માત્ર 6 અધ્યાયમાં આ કથા વર્ણવેલી છે. રામકથાનો એક એક શ્લોક પાપનો નાશ કરનારું છે. અયોધ્યામાં રામનું પ્રાગટ્ય થયું. ધીમે ધીમે ચારે બાળકો મોટા થવા લાગ્યા. આંગણામાં રમે છે. ધીરે ધીરે ચારે ભાઈઓ 5 વર્ષના થયા છે. આજે ચારે ભાઈઓ ભેગા મળે છે, રમે છે. પણ રામજીનો તે બંધુ પ્રેમ હતો. રમત ગમતમાં પણ નાના ભાઈઓનો દિલ દુભાવતા નથી. રમતા તેને કોઈ દિવસ જીત લીધી નથી. મારા નાના ભાઈની જીત એ મારી જીત. આવો રામનો ભાતૃ પ્રેમ હતો. ભરતજી કઈ કઈને કહે છે કે માં, મોટા ભાઈ સમર્થ છે પણ મને માન આપે છે. રામજીએ બાલ લીલામાં પણ મર્યાદાનો ભંગ કર્યો નથી. રામની બાલ લીલા પણ સરળ છે. માં પાસે પણ રામનો સરળ સ્વભાવ છે. રામજીએ માતાનો કોઈ દિવસ પજવ્યા નથી. રામજીનો અવતાર મર્યાદા પુરુષોત્તમનો છે. રઘુનાથજી 16 વર્ષના થયા છે. તે વખતે વિશ્વામિત્ર યજ્ઞ કરતા હતા. તેના યજ્ઞમાં મારી સુબાહુ વગેરે રાક્ષસો વિઘ્ન કરતા હતા. વિશ્વામિત્રે વિચાર્યું કે રાક્ષસોનો નાશ રામના હાથે થવાનો છે. રામનો અવતાર જ રાક્ષસોના વધ અર્થે થયો છે. રામ લક્ષ્મણને લઈ આવીશ, બંનેના દર્શન કરીને કૃતાર્થ થઈશ. વિશ્વામિત્ર અયોધ્યામાં આવ્યા. સરયુ નદીમાં સ્નાન કર્યું છે. તે પછી મહારાજ દશરથ દરબારમાં આવે છે. દશરથજી ઉઠી અને વિશ્વામિત્રનું સ્વાગત કરે છે.
તેને વંદન કરી તેમની પૂજા કરે છે. વિશ્વામિત્રે કહ્યું, રાક્ષસો મારા યજ્ઞમાં વિઘ્ન કરે છે, માટે હું તમારા પુત્ર રામ અને લક્ષ્મણને લેવા આવ્યો છું યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા માટે. વિશ્વામિત્ર રામજીની માગણી કરી, તેથી દશરથ રાજા ગભરાયા છે. મારા રામને લઈ જશે તે કહે છે કે ઋષિવર, રામ લક્ષ્મણ તો હજી નાના છે. તે બાળક શું કરશે? જો તમે કહો તો હું મારું સૈન્ય લઈ તમારા યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા આવું. આપના યજ્ઞનું રક્ષણ કરીશ. તમારા જેવા ઋષિઓના આશીર્વાદથી આજે મારે ત્યાં 4 દીકરા થયા અને તે 4 બાળકો મને અતિ પ્રિય છે, પણ તેમાં રામ મને અતિ પ્રિય છે. રામ વગર મને ચેન પડતું નથી. ગુરુજી, તમે કહો તો મારું રાજ્ય આપો, મારા પ્રાણ આપો. રામ સિવાય તમે ગમે તે માગો તે આપો, પણ રામ વિના એક ક્ષણ પણ જીવી નહીં શકો. ગૌસ્વામીજી લખે છે, દેહ પ્રાણ તે પ્રિય કछु નાહી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. દેહ પ્રાણ તે પ્રિય કछु નાહી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સૌ મુનિ દેવુની મિશ એક માહી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. 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 હે ગુરુજી, હું તમને પ્રાણ આપી શકું, પણ એક ઘડી મારો રામ તમને નહીં આપી શકું. મારો રામ મારા પ્રાણ કરતા મને અતિશય પ્રિય છે. ત્યારે વશિષ્ઠ ઋષિ દશરથ રાજાને સમજાવે છે. દશરથ રાજાને વશિષ્ઠ ઋષિ ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. વશિષ્ઠ ઋષિએ દશરથ રાજાને કહ્યું કે તું હજી રામને ઓળખતો નથી. રામ સ્વયં બ્રહ્મ છે, માટે તું રામની ચિંતા છોડી દે અને વિશ્વામિત્ર સાથે તેઓને મોકલ. સર્વ કુશળ થશે. ત્યારે દશરથ રાજાએ રામ લક્ષ્મણને સભામાં બોલાવ્યા છે. કહ્યું કે તમારા વિશ્વામિત્ર સાથે તેમના યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા જવાનું છે. રામ લક્ષ્મણે કહ્યું કે જેવી તમારી આજ્ઞા. રામ લક્ષ્મણ વશિષ્ઠ ઋષિ તથા દશરથ રાજાને વંદન કરી અને કૌશલ્ય માને વંદન કરવા જાય છે. કૌશલ્યાજી કહે છે કે બેટા, ઋષિ મુનિઓની સેવા કરજે, તેનું આજ્ઞાનું પાલન કરજો. માએ આશીર્વાદ આપ્યા. રામ લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્ર સાથે પધાર્યા. તે વખતે રામજી કેવા લાગતા હતા? ગૌસ્વામીજી લખે છે, અરુણ નયન ઉર બાહુ બિલાસા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. નીલ જલ જવનું શ્યામ તમાલા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. કટિપત પીત કરો બર ભાતા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. ઋષિર ચાસ સાયક દુહાથા. શ્રી રામ જય રામ જય જય
જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ વિશ્વામિત્રની પાછળ રામ લક્ષ્મણ ચાલે છે. રસ્તામાં તાડિકાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. મેં તમને પેલા કીધું એમ 6 અધ્યાયમાં જ આ રામાયણ ભાગવતમાં લખી છે. ટૂંકસાર તેનો આપ્યો છે. વિશ્વામિત્રે બલા અને અતિબલા વિદ્યા રામ લક્ષ્મણને આપી છે, જેથી ભૂખ તરસ ના લાગે. વિશ્વામિત્રના આશ્રમમાં આવ્યા. રઘુનાથજીએ વિશ્વામિત્રને કહ્યું, બાપજી હવે તમે યજ્ઞ કરો, અમે યજ્ઞનું રક્ષણ કરીશું. વિશાળ યજ્ઞ મંડપ બનાવ્યો છે. રામ લક્ષ્મણ બંને ભાઈઓ યજ્ઞનું રક્ષણ કરે છે. વિશ્વામિત્રે યજ્ઞનો આરંભ કર્યો. રાક્ષસોને ખબર પડી તે વિઘ્ન કરવા, યજ્ઞનો વિધ્વંસ કરવા આવ્યા છે. રામ લક્ષ્મણ રાક્ષસ સાથે યુદ્ધ કરે અને રાક્ષસોનો સંહાર કરે છે. મારીશને એક ફણા વગરનું બાણ મારી અને 100 યોજન દૂર ફેંકે છે. તેને ખબર છે કે હજી મારીશની જરૂર પડશે. મારીશને મારતા નથી, પણ એક ફણા વગરનું બાણ મારી 100 યોજન દૂર તેને ફેંકી દે છે. 6 દિવસ અને 6 રાત્રિ રામ લક્ષ્મણ યજ્ઞનું રક્ષણ કરે છે. વિશ્વામિત્રનો યજ્ઞ પરિપૂર્ણ થાય છે. તે વખતે જનકપુરથી કુમકુમ પત્રિકા વિશ્વામિત્રને આવી છે. સીતાજીનો સ્વયંવર છે. રામ લક્ષ્મણ અને ઋષિએ આજ્ઞા કરી કે આપણે જનકપુરીમાં જવાનું છે. રામ લક્ષ્મણ જનકપુરી જવા તૈયાર થયા છે. જનકપુરીમાં જતા રસ્તામાં અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કર્યો. રામજીના ચરણરજ ઉડી અને અહલ્યાને જે શિલા બનીને પડી હતી એ શિલા ઉપર એ ચરણરજ ગઈ અને શિલામાંથી અહલ્યા ઉત્પન્ન થઈ છે. શિલામાંથી અહલ્યા આજે બેઠી થઈ છે અને અહલ્યાનો ઉદ્ધાર થયો. અહલ્યાએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. અહલ્યા કહે છે કે મારા પતિએ શાપ આપ્યો તે સારું કર્યું, જેથી આપના દર્શન થયા. તે વખતે ગૌતમ ઋષિ ત્યાં આવે છે. ઋષિ કહે છે કે તમે મારી પત્નીને શલ્યામાંથી અહલ્યા બનાવી છે. પ્રભુ આપના દર્શનથી અમારો અવતાર ધન્ય થયો છે. વિશ્વામિત્ર રામ લક્ષ્મણ જનકપુરીમાં આવ્યા છે. ત્રણેય જનકપુરીના દરબારમાં આવે છે. કુમારોને જોઈ જનક વિચાર કરે છે કે આ ઋષિ કુમારો છે કે રાજકુમારો. જનક નિશ્ચય ન કરી શક્યા. વિશ્વામિત્રને પૂછ્યું કે આ બાળકો કોણ છે. વિશ્વામિત્રએ કહ્યું કે તમે જ નિર્ણય કરો, તમે જ્ઞાની છો. જનક રાજાએ ત્રાટક કર્યું છે. આ પરમ બ્રહ્મ હોવા જોઈએ. આ કુમારોને જોઈ મારું મન આકર્ષાય છે. મારા મનનું આકર્ષણ ઈશ્વર સિવાય કોઈ કરી ન શકે. તેથી જરૂર આ ઈશ્વર છે. સહજ બિરાગ રૂપ મનુ મોરા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ સહજ બિરાગ રૂપ મનુ મોરા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ ચકિત હોત જીમી ચંદ્ર ચકોરા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ
શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ જનક રાજા કહે છે કે આ ઈશ્વર છે, ઈશ્વર વિના મારું મન કોઈ વિષયોમાં જાય જ નહીં. જનક રાજાને આજે ખાતરી થઈ કે આ ઈશ્વર સિવાય બીજું કોઈ ન હોઈ શકે. રામ લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્ર જનકપુરીની બહાર બાગમાં રહ્યા છે. સાયકાળના સમયે સંધ્યા ઉપયાન કરે છે. વિશ્વામિત્ર સાથે સત્સંગ થયો. રાત્રિના સમયે વિશ્વામિત્રની ચરણની સેવા કરવા લાગ્યા. લક્ષ્મણજી રામની ચરણની સેવા કરે છે. લક્ષ્મણને મનમાં વિચાર કર્યો કે આજે આ ચરણની સેવા થશે, કાલે હું આ ચરણની સેવા નહીં કરી શકું. લક્ષ્મણના મનમાં વિચાર કર્યો છે આવતીકાલે રામના લગ્ન થશે, પછી હું આ શરણની સેવા નહીં કરી શકું. આજે આ સેવા કરવાનો છેલ્લો દિવસ છે. રામજીની સેવા ન કરું ત્યાં સુધી મને ચેન પડતું નથી. આ વિચાર મનમાં આવ્યો ત્યારે અતિ દુઃખ થયું. લક્ષ્મણ બહુ અકળાયા છે. તેમનું હૃદય બહુ ભરાયું. આંખમાંથી આંસુ નીકળ્યા. પ્રભુએ જોયું આજે મારો લક્ષ્મણ રડે છે. લક્ષ્મણને પૂછ્યું, લક્ષ્મણ તું કેમ રડે છે? આજે તને શું થયું? તને માં યાદ આવી છે? તને અયોધ્યા યાદ આવી છે? શું કામ રડે છે? આ રામજીનો ભાતૃ પ્રેમ હતો. ત્યારે લક્ષ્મણે કીધું કે કાલે તમારા લગ્ન થશે, પછી હું આ ચરણની સેવા નહીં કરી શકું. ત્યારે રામજી કહે છે કે ડાબા ચરણની સેવા તું કરજે અને જમણા ચરણની સેવા સીતા કરશે. આ રામજીનો બંધુ પ્રેમ હતો. બીજે દિવસે પ્રાતકાળ થયો. બંને ભાઈઓ પૂજા માટે ફૂલ તુલસી લેવા રામ લક્ષ્મણ બગીચામાં આવે છે. બગીચામાં આવ્યા ત્યારે તેનું રૂપ કેવું લાગતું હતું. ગૌસ્વામી તુલસીદાસે લખ્યું છે, સુંદર શ્યામ ગોર દો ભ્રાતા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ સુંદર શ્યામ ગોર દો ભ્રાતા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ आनंद हूँ के आनंद के दाता. श्री राम जय राम जय जय राम तेहि सीता अवसर तहि आई. श्री राम जय राम जय जय राम गिरिजा पूजन जननी पढ़ाई. श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम જ્યારે રામ લક્ષ્મણ પૂજા માટે ફૂલ તુલસી લેવા ગયા ત્યારે સીતાજી પણ ત્યાં આવ્યા છે. ગિરિજા પૂજન, માતાજીનું પૂજન કરવા આવ્યા છે. જગદંબાને વંદન કર્યા અને માગ્યું કે રામજી જેવા પતિ મળે. સીતાજી પ્રાર્થના કરે છે માં જગદંબાને, જય જય ગિરિવર રાજ કિશોરી. श्री राम जय राम जय जय गिरिवर किशोरी.
કિશોરી શ્રી રામ જય રામ જય મહેશ મુખ ચંદ ચકોરી શ્રી રામ જય રામ દેવી પૂજ પદ કમલ તુમારે શ્રી રામ જય રામ સુર નર મુનિ સબ હોહિ સુખારે શ્રી રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ સીતાજીમાં જગદંબાને પ્રાર્થના કરે છે કે રામ લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્ર પાસે આવ્યા અને કહે છે કે જેનો સ્વયંવર થવાનો હતો, જેનો સ્વયંવર થવાનો છે, તે રાજકન્યા પણ ત્યાં ફૂલ લેવા ગિરજા પૂજન કરવા આવેલી. આ રામજીનો સ્વભાવ સરળ છે, તેનામાં ચળ કપટ નથી. આ બાજુ સ્વયંવર થવાની તૈયારી છે. જનક રાજાએ જાહેર કર્યું કે મારી દીકરી 3 વર્ષની હતી ત્યારે આ ધનુષનો ઘોડો કરી અને રમતી હતી, માટે જે ધનુષનો ભંગ કરશે તેને હું આ મારી કન્યા પરણાવીશ. રાવણ પણ ત્યાં આવેલો હતો. રાવણ બાણ આનહી છાવા શ્રી રામ જય રામ રાવણ બાણ આનની હટાવા શ્રી રામ જય રામ હારે સકલ ભૂપ કરી દાયા શ્રી રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ પાર્વતીજીએ શિવજીને કહ્યું કે રાવણ ધનુષ ન ઉઠાવી શકે તેવો કોઈ ઉપાય કરો. 300 શિવગણને સૂક્ષ્મ રૂપે ધનુષ ઉપર ચડી અને બેઠા છે, જેથી કોઈ ધનુષ ઉઠાવી શકે નહીં. રાવણ ધનુષ ઉઠાવી શક્યો નહીં. રાવણની ફજેતી થઈ. રાવણ જેવા પરાક્રમીથી ધનુષ સહેજ ખસ્યું નહીં તો બીજા રાજાઓને થયું કે આપણી શું દશા થશે. ધનુષ ઉઠાવવા હવે કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી. કોઈ પણ રાજા ધનુષનો ભંગ કરી શક્યું નહીં. ત્યારે જનક રાજા ઉભા થઈ અને કટુવસન કહે છે કે આમાં કોઈ ક્ષત્રિય નથી. લક્ષ્મણ અને જનક રાજા વચ્ચે વાતચીત થાય છે. પછી છેલ્લે વિશ્વામિત્રજીએ રામજીને આજ્ઞા કરી